أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں کو ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ تاکہ میں اپنی اولاد کو دیکھ کر کے مجھے خوشی اور مسرت پیدا ہو، اور اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر کے مجھے مسرت پیدا ہو، مجھے خوشی محسوس ہو۔ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس طرح سے بنا۔ خصوصاً وہ والدین جن کے اولاد بگڑ چکے ہیں، انہیں تو ضرور بضرور اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر اولاد سیدھے راستے پر بگڑی نہیں ہے، بگڑے ہوئے تو یہ بار بار دعا کرے۔ آج ہماری اولاد کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ آج ہماری اس میں کوتاہی ہے، آج ہم نے ان کی تربیت میں کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، اس لیے آج ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، ہماری بات کو نہیں مانتی ہے، ہماری بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے، آج سیدھے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا اور بچپن سے اس کو راستہ سیدھا دکھایا ہوتا، صحیح تعلیم دی ہوتی، صحیح تربیت کی ہوتی، تو آج ہمارے اولاد یہ نشے کی گولیاں نہ کھاتے، ہماری اولاد شراب نہ پیتے، ہمارے اولاد گانجے اور بھنگ یہ کھینے کی چیزیں نہ کھاتے۔ لیکن آج کیوں کھا رہے ہیں؟ آج ہماری نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیتوں پر اور ان دعاؤں پر کا اہتمام کیا ہوتا اور بھروسہ کیا ہوتا، تو ہماری اولاد نہ بگڑتی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے سے، وہی بچے جوان ہو کر کے وہی سگریٹ پیئیں گے، وہی عادت ان کو لگے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج اگر روتے ہیں تو آج ہماری ماں اور بہنیں آج ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں تاکہ وہ بچہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، رونا بند کر دے۔ آج اپنے بچوں کو کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے رہی ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں زہر دے رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جب وہ موبائل کے عادی بن جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اسی طرح سے بچپن ہی سے اس میں نہ جانے کون کون سی فلمیں اور کون کون سے گانے اور کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ لہذا اگر اپنے اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور یہ دعا پڑھا جائے، رب حب لی من الصالحین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ اور اسی طرح سے ہم بستری کے وقت یہ دعا ضرور ضرور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ضرور ضرور پڑھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد سیدھے راستے پر رہے گی، ہماری اولاد درست رہے گی، ہماری اولاد نیک ہوگی، اور یہ دعا ضرور پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ والدین جب اپنے اولاد کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعاؤں قبول کرتا ہے، والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اولاد کے حق میں والدین کو چاہیے کہ دعا کریں، بد دعا نہ کریں، جس طرح سے جریج کا جو واقعہ ہے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے بد دعا کی تھی اور وہ بد دعا قبول ہوئی، جو ایک مرتبہ آئی، نماز کی حالت میں تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے، وہ جریج بہت نیک آدمی تھے، جب ماں آئی پکارنے لگی بیٹے کو تو بیٹا کہہ رہا ہے اللہ میں تو نماز کی حالت میں ہوں، میری ماں مجھے پکار رہی ہے۔ وہ نماز پڑھنے لگے، نماز پوری جب تک کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تب تک ان کی ماں وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد
दूसरे दिन आई, इसी तरह से नमाज की हालत में पाई और फिर वापस चली गई। तीसरे दिन इसी तरह से, चौथे दिन इसी तरह से। उसके बाद जब आजिज आ गई तो वो जुरैज की माँ ने अपने बच्चे के लिए, जुरैज के लिए बद्दुआ कर दी कि ऐ अल्लाह इसकी मौत ना आए उस वक्त तक जब तक ये जलील ना हो जाए दुनिया के अंदर। और वही हुआ कि जुरैज के पास एक औरत आई मुंह काला करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ मुंह काला नहीं किया, यानी उसके साथ गलत काम नहीं किया, और वह जाकर के एक चरवाहे से वो गलत काम करती है, मुंह काला करती है, जिना करती है। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, लोग पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है, वो बताती है कि ये जुरैज का है। उसके बाद जुरैज की लोग इबादत खाने को उजाड़ देते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं, जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं। जुरैज पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मैंने कौन सी गलती की है। जुरैज जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद उस बच्चे को लिया अपने गोद में और उसके बाद पूछा, अरे बच्चे बता तेरा बाप कौन है। उस बच्चे ने बचपन ही में बताया कि मेरा बाप फला चरवाहा है। तब जाकर के लोगों को यकीन हुआ और उसके बाद उनके इबादत खाने को कहा, जुरैज अगर हुक्म दो तो मैं आपके इबादत खाने को यानी बेहतर से बेहतर बना दे। उन वालिदैन के लिए इसमें एक नसीहत है, इबरत है। इस वाक़े से नसीहत पकड़नी चाहिए उन वालिदैन को कि अपने औलाद के लिए बद्दुआ ना करें। अगर औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं तो ये समझ लीजिए कि किसी ना किसी शक्ल में बच्चे पर, उन औलाद पर परेशानियां आती हैं। वो किसी ना किसी शक्ल में परेशानियां आती ही आती हैं और आती रहेंगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने औलाद के सुधार के लिए, अपने औलाद के लिए हिदायत की दुआ मांगें, अल्लाह तबारक व तआला से रोए गिड़गिड़ाएं और ये दुआ किया करें। दुआओं का हमेशा हमेशा एहतमाम करें कि ऐ अल्लाह हमारे औलाद को, हमारे बच्चों को हिदायत दे, जो बिगड़ी हुई औलाद उनको हिदायत दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ऐसे शख्स हैं कि उनकी दुआ रद्द नहीं होती है। सलासु दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना दावतुल मज़लूमी व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिदी लिवलदिही। 3 लोग उनकी दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। वो 3 लोग कौन से हैं? वो 3 लोग वो लोग हैं, वो ये है कि नंबर 1 मजलूम की दुआ, अल्लाह मजलूम की दुआओं को कबूल करता है। अगर मजलूम अपने रब के हक में, अपने रब के सामने ये गिड़गिड़ा करके दुआ कर दे कि अल्लाह मुझ पर फला शख्स जुल्म कर रहा है, मुझ पर फला शख्स जुल्म कर रहा है, तो उसका बदला देना, ऐ अल्लाह उसका सजा दुनिया में चखा देना, ऐ अल्लाह उसका मजा दुनिया में चखा देना। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि दूसरी रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मुआद इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे, तो आपने उन नसीहतों में से एक नसीहत ये भी की थी, इत्तक़ी दावतल लोग। ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुमको यमन का गवर्नर मैं तुम्हें बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन ऐ मुआज़ इब्न जबल मजलूम की बद्दुआ से बचना। वत्तक़ी दावतल मजलूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि उसके दरमियान, उस मजलूम के दरमियान और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता है। अगर वालिदैन दुआ कर दें, बद्दुआ कर दें, तो अल्लाह फौरन कबूल करता है। इसी तरह से वालिदैन अगर दुआ कर दें तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। दूसरे नंबर पर वो शख्स व दावतुल मुसाफिर, दूसरा वो शख्स है, मुसाफिर शख्स है। क्योंकि मुसाफिर आदमी जब होता है तने तन्हा होता है और उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होता है, उसका एतमाद अल्लाह ताला पर होता है और अल्लाह के भरोसे पर वो निकलता है। यानी बिल्कुल कोई उसका हामी मददगार नहीं होता है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। जैसे कोई शख्स कश्ती में
सवार होता है, अब उसे उम्मीद नहीं होती है कि पता नहीं अब बचेंगे या डूबेंगे, लेकिन उसका एतमाद सिर्फ कामिल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होता है। अल्लाह मुसाफिर की दुआओं को रद्द नहीं करता है, अल्लाह मुसाफिर की दुआओं को कबूल करता है। पता ये चला इस हदीस से कि अगर कोई शख्स सफ़र में हो और वो दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला से, जो मांगे जो दुआ करे अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। मेरे भाइयों, आपसे ये बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर सफ़र में जाएं तो अपने औलाद के लिए और अपने वालिदैन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए ये दुआ करें। इसी तरह से तीसरी चीज़ ये है वदावतुल वालिदी लिवलदिही, और वालिद की दुआ जो वालिद अपने औलाद के लिए करे, यानी वो वालिद जो अपने औलाद के लिए दुआ करे अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है, रद्द नहीं करता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक हो, हमारी बीवियां हमारी आंखों की ठंडक हो, हमारे घर वाले हमारे आंखों की ठंडक हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने औलाद के लिए दुआ करें, इन दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह उन दुआओं को कबूल करेगा और आपके औलाद को सुधार देगा।